this actually in order to test the convergence as per your syllabus, we have 6 methods: comparison test, D'Alembert's ratio test, Cauchy root test, Cauchy integral test, Rabi's test, and logarithmic test. These are the overall 6 different methods. So successfully we completed your comparison test, D'Alembert's ratio test, Cauchy root test, and Cauchy integral test also. In the last class itself, we entered into Rabi's test. So Rabi's test, almost it is similar to your D'Alembert's ratio test. Only the small change is, after getting un divided by un plus 1, additionally you are taking minus 1. So additional minus 1. And you are applying the limit n tends to infinity not for un by un plus 1 minus 1. That quantity multiplied by n. అంటే n into un by un plus 1 minus 1. దానికి లిమిట్ అప్లై చేస్తారు. So if that limit, after getting the limit greater than 1, you call it as convergent, less than 1 divergent, equal to 1, it is not applicable. But you remember that whenever you are calculating un by un plus 1 minus 1, ఒకవేళ దాంట్లో ఎక్స్ టర్మ్స్ కనుక ఉంటే యూ నెగ్లెక్ట్ ద ఎక్స్ టర్మ్స్ అని చెప్పారు. నెగ్లెక్టింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ యూ ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1. అలాంటి కేసు కనుక మనకు ఉండేది ఉంటే అట్లా సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాతనే దానికి లిమిట్ అప్లై చేస్తారు. So last class I have given one problem, and your final answer is nothing but 4/3, which is greater than 1. అది greater than 1 కాబట్టి automatically you can say that it is convergent అని అంటారు. So based on that, now today we are going to enter into some more problems. So we discuss about some more problems. So let us have the second problem on the same Rabi's test. So I'm giving you just problem. Open your notes and write down your next continuation problem. So problem is use Rabi's test. Use Rabi's test. It is the name of the mathematician to verify the convergence. To verify the convergence of. So they have given a formula, that is a problem summation. So it is 1, 3, 5 and so on up to 2n minus 1. Total it is divided by, it is 2, 4, 6 and so on. Here it is 2n multiplied by x power n. So ఇది మనకి ఇచ్చారమ్మా. ఇప్పుడు దీనికి Rabi's టెస్ట్ అప్లై చేసుకుంటూ you need to verify whether it is convergent or not. అది మనం చెక్ చేయాలి. సో యాజ్ యూజువల్ ఆల్రెడీ సమ్మేషన్లోనే ఇచ్చారు కాబట్టి జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై యువర్ Rabi's టెస్ట్ ప్రొసీజర్. సో యాజ్ పర్ ద ప్రొసీజర్ సమ్మేషన్లోనే ఉంది కాబట్టి సో ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్. మనకు సమ్మేషన్ మీద ఎన్ అనేది ఏది ఇవ్వలేదు అంటే ఎన్ ఈక్వల్ టు 1 రాయండి, డెఫినెట్గా పాజిటివ్, 2 రాసిన పాజిటివ్ అండ్ సో ఆన్. సో సొల్యూషన్ రాసేటప్పుడు ఫర్ ద గివెన్ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్. సో ఎప్పుడైనా ఈ 6 మెథడ్స్ అన్ని దీనికే పనిచేస్తాయి. సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్. సో ఆల్రెడీ సమ్మేషన్లోనే ఇచ్చారు కాబట్టి లెట్ సమ్మేషన్ un ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ మనకి ఇచ్చింది 1, 3, 5 సో ఆన్ అప్ టు 2n minus 1. ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 2, 4, 6 and so on. Here it is 2n multiplied by x power n. So from that you are selecting the general term un just by removing that summation term. So 1, 3, 5 so on up to 2n minus 1. It is totally divided by 2, 4, 6 so on up to 2n. So it is multiplied by x power n. So this is nothing but your general term. So as per the procedure, after getting the general term, now you are going to calculate un plus 1. అంటే ఎక్కడైతే n ఉంటుందో అక్కడ మనం n plus 1 అని రాయాలి. సో మన ప్రొసీజర్ ఏంటి అని అంటే ఇట్లా ఒకటే ఇట్లా ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్ లాగా కనుక ఇస్తే మనకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది, దాంట్లో nth టర్మ్ రాసినాకనే n plus 1th టర్మ్ రాయాలి కాబట్టి సో 1, 3, 5 సో ఆన్ ముందు nth టర్మ్ 2n minus 1 అని రాసి ఇంటూ n plus 1th టర్మ్ అంటే 2 ఇంటూ n ఉండే దగ్గర n plus 1 minus 1 as it is
overall it is divided by 2, 4, 6 so on. ముందు nth term రాసి నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ 2 into n+1 టర్మ్ ఇంటూ, ఎప్పుడైనా ఇంటూ సెపరేట్గా ఉంటే దాంట్లో మళ్ళీ nth టర్మ్ n+1 టర్మ్ రాయకండి, ఇంటూ n+1 టర్మే రాస్తారు. సో ఇంటూ x to the power of n+1. So this is the simplification. I can give you 1, 3, 5 so on up to 2n-1 into the continuation is 2n plus 2 minus 1. 2n plus 2 minus 1 అంటే ఏమొస్తుంది అక్కడ? 2n plus 2 minus 1 అంటే ఇక్కడ ప్లస్ 1 ఉంటుంది. Total it is divided by 2, 4, 6 up to so on 2n into 2n plus 2 ఉంటుంది డినామినేటర్ లో into x to the power of n+1. So this is the general form of your un and un+1. So as per the procedure ఈ రెండు వచ్చిన తర్వాత now you are calculating un divided by un+1. So un 1, 3, 5 so on up to 2n-1 divided by 2, 4, 6 so on 2n. ఇది un. Totally divided by un+1 రాయాలి, నేను రివర్స్ లో రాస్తున్నాను. into 2, 4, 6 so on 2n into 2n plus 2. Total it is divided by reverse లో 1, 3, 5 so on 2n-1 into 2n-1 into 2n+1. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉందమ్మా, ఇక్కడ x to the power of n ఒకటి ఉంది. ఓకే, ఒక్కసారి రాద్దాం అది కూడా. సో మనకి అడిషనల్ గా అక్కడ మనకి un రాసినప్పుడు ఇంటూ x to the power of n ఒకటి ఉంది, ఇంటూ ఇప్పుడు డివైడెడ్ బై un+1 కాబట్టి ఇది న్యూమరేటర్ లో ఉండేది ఇప్పుడు కిందికి వస్తుంది, అంటే 1 divided by x to the power of n+1 అంతే కదా. జస్ట్ అక్కడ వాల్యూస్ రాశారు, un రాశారు, un+1 అని రాశారు. ఏమన్నా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయో చూడండి. కంప్లీట్ 2n-1 వరకు 2n-1, కంప్లీట్ 2n అండ్ కంప్లీట్ 2n క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఒకటి x పవర్ n, ఇక్కడ ఉన్న n కూడా ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ద రిమైనింగ్ టర్మ్స్ యు ఆర్ జస్ట్ రైటింగ్. సో న్యూమరేటర్ ఈస్ ఓవర్. మనకు మిగిలింది అక్కడ 2n+2 ఉందమ్మా. డినామినేటర్ లోకి వచ్చేసి మనకు 2n-1 ఓన్లీ 2n+1. ఒక x పవర్ n క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి 1/x అని ఉంటుంది. ఇది un డివైడెడ్ బై un+1. ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ లో ఒకవేళ డిఎల్ఎంబర్ట్స్ రేషియో అయితే అక్కడికే ఆపేస్తారు, కానీ ర్యాబీస్ టెస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నౌ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్, కన్సిడర్ un బై un+1 -1. ఇది క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. సో un బై un+1 అంటే 2n+2 divided by 2n+1 into 1/x -1 అని ఉంది. అయితే మనకు ఒక రూల్ ఉంది, ఎప్పుడైనా కానీ un బై un+1 -1 క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ x టర్మ్స్. x అనేది ఉండకూడదు. అంటే ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయమన్నాం అక్కడ? 2n+2 divided by 2n+1, అక్కడ 1 రాయమన్నారు, సో -1. దిస్ ఈస్ ఫర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అది ఏ ప్రాబ్లం అనే ఇవ్వనివ్వండి, మనకి అది క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు x టర్మ్ కనుక ఉంటే x ఈక్వల్ టు 1 అని డైరెక్ట్ గా రాసేయండి. సో నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ LCM. సో ఇట్ ఈస్ 2n+1 డైరెక్ట్లీ 2n+2, నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నా, -2n -1 అవుతుంది. లేదా 2n క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో మిగిలిన టర్మ్స్ ఏంటి? 2 -1 అంటే 1. ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 2n+1. ఇంకా మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేయొచ్చు. 1 డివైడెడ్ బై n కనుక కామన్ తీస్తే 2 + 1/n అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ యువర్ un డివైడెడ్ బై un+1 -1. ఇది వచ్చిన తర్వాత నౌ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద లిమిట్ n tends to infinity. దేనికి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? n into un divided by un+1 -1. ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా, లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా మనం ఇది పొరపాటున మర్చిపోయాం ఇది. సో n into ఇది రాయాలి.
So this is equal to limit n tends to infinity n into ఈ un by un plus 1 minus 1 ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం. సో 1 divided by n into 2 plus 1 by n. So now you can cancel this n and n. So directly now you are applying n equal to infinity. So 1 divided by ఇది 2 అవుతుంది ప్లస్ అది సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ అంటే 0. సో యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 by 2. ఆన్సర్ రాగానే అది గ్రేటర్ దెన్ 1 లెస్ దెన్ 1 ఈక్వల్ టు 1 చూడండి. ఈజ్ ఇట్ లెస్ దెన్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్? లెస్ దెన్ 1. ఇప్పుడు మనకి ప్రొసీజర్ ఐడియా రావాలి. లిమిట్ ఒకవేళ లెస్ దెన్ 1 వస్తే సో therefore by Rabi's test the given series ఏంటి కన్వర్జెంట్ ఆర్ డైవర్జెంట్? ఇట్ ఈస్ డైవర్జెంట్. సో అది మనకు రావాల్సింది. అట్లా అంటే మనకి ఎక్స్ టర్మ్ వస్తే ఎట్లా చేయాలన్నది మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చాను. అది రాసేయండి అమ్మా. సేమ్ ప్రొసీజర్ కొంచెం మాడిఫికేషన్ మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళాము. సార్ 562 లాబీలో ఉందండి సార్, ఎలా చేయండి సార్? 562 ఓకే సార్ చూద్దాం. లాబీలో ఉండడు కదా, ఆటోమేటిక్ రావాలి కదా మరి. అట్లేదంట సార్. ఓకే చేశాను. ఓకే సార్. ఫైవ్ 51 కాల్ కట్ అయింది, అన్మ్యూట్ చేయండి. అలా అన్మ్యూట్ చేశాను, ప్రాబ్లం లేదు చూడండి. అదంతా ముందు సార్. ఓకే ఎప్పుడో ఇప్పుడు వచ్చింది సార్. ఓకే ఓకే అవును సార్. Completed sir. Completed sir. Last work Yes sir. ఓకే ఏం లేదు, ప్రొసీజర్ కొంచెం మనకు ఐడియా ఉంటే మెల్లగా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. కొంచెం అటు ఇటు అయినా కానీ మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది. అదొక్కటి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే ఈజీ. రైట్ ఓకే నౌ ఐ గివ్ యూ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ఇంకో ప్రాబ్లం చూడండి. సో మెథడ్ మెన్షన్ చేయనప్పుడు మీ ఇష్టం అమ్మా, ఏదన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. So test the convergence of so they have given 3/4 plus 3 into 6 divided by 4 into 7 plus 3, 6, 9 divided by 4, 7, 10 plus so on.
ఈ మోడల్లో ఇచ్చారు. అంటే డైరెక్ట్గా సమ్మేషన్ ఇవ్వకుండా దే హ్యావ్ గివెన్ ఇండివిజువల్ టర్మ్స్. ఇప్పుడు దాన్ని మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. సో అది కన్వర్జెంట్ అవుతుందా కాదా అనేది ఇప్పుడు చెక్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ సమ్మేషన్ ఫామ్, దెన్ యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ యువర్ ప్రొసీజర్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్, నో డౌట్, ఎందుకంటే ప్రతి టర్మ్ పాజిటివే కాబట్టి. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫర్ ద గివెన్ series of positive terms కన్సిడర్, ముందు దాన్ని సమ్మేషన్లో రాయాలి. సో 3/4 ప్లస్ 3, 6, 4, 7 ప్లస్ 3, 6, 9 ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్, 4, 7, 10 ప్లస్ 1 అన్నారు. దీన్ని సమ్మేషన్లో రాయాలి. అంటే మనం n = 1 రాస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చేటట్టు, n = 2 రాస్తే సెకండ్ టర్మ్ వచ్చేటట్టు ఆ మోడల్లో మనం రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. నేనేం చేస్తానంటే ఇట్లా రాస్తాను చూడండి. ఈ 1, 2, 3 టర్మ్స్ వచ్చాయి అంటే ఇక్కడ అన్ని ప్రోడక్ట్ టైప్లో కనబడుతున్నాయి కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే 3, 6, 9 అండ్ సో ఆన్ అన్ని మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి నేను 3n అని రాస్తాను న్యూమరేటర్లో. డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ ఎట్లా ఉంది, 4 ఉంది, 7 ఉంది, 10 ఉంది అండ్ సో ఆన్. మనకి ఏం రాస్తే ఇక్కడ ఆ టర్మ్స్ వస్తాయో చూడండి. n = 1 కనుక రాస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చేటట్టుగా ఉండాలి. n = 1 రాస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ రావాలంటే కంపల్సరీ అది 4n అయ్యే ఉండాలి గ్యారంటీగా, అంతేనా? మరి n = 2 రాస్తే రైట్. ఇక్కడ నేను దీన్ని ఏమని రాస్తానంటే 3n+1 అని రాస్తా. కావాలంటే చూడండి, n = 1 రాస్తే మొత్తం ఫస్ట్ టర్మ్ వస్తుంది. n = 2 రాసాం అనుకోండి, 3 × 2 6, 7 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ 4తో పాటు, అంటే n = 2 అంటే 2 టర్మ్స్ వచ్చేంత వరకు అన్నట్టు, 3 అంటే 3 టర్మ్స్ వచ్చేంత వరకు, అట్లా అప్ టు ఇన్ఫినిటీ టర్మ్స్ వరకు రాస్తారు. సో దీన్ని మనం ఈ మోడల్లో రాసాం. మనకి ఇంతకుముందు ఇట్లా ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్ టైప్లో ఇచ్చేసి జనరల్ ఫామ్ రాయమన్నట్టుగా ఏం రాలే ఇంతవరకు ప్రాబ్లమ్స్. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఇట్లా ప్రోడక్ట్ టైప్లో కనుక ఉంటే సేమ్ కంటిన్యూషన్లో ప్రోడక్ట్ రాసి లాస్ట్కి ఏం టర్మ్ వస్తుందన్నది రాసుకుంటే సరిపోతుంది. సో దీంట్లో నుంచి therefore I am just calculating let summation un that is equal to summation మనకి ఇచ్చింది 3, 6, 9 so on up to 3n. Total it is divided by 4, 7, 10 so on up to 3n+1. So just you remove that summation, you will get general term un 3, 6, 9 so on up to 3n. It is totally divided by 4, 7, 10 so on up to 3n+1. So this is about your general term. So once you know the general term, it is very easy to calculate your un+1. So direct గా రాసేయండి, consider un+1. సో వెరీ సింపుల్. ఇట్లా ప్రోడక్ట్ టైప్లో ఇచ్చినప్పుడు 3, 6 సో ఆన్ ముందు nth టర్మ్ రాసి ఇంటూ n+1 రాయాలి. n ఉండే దగ్గర n+1 అని రాయండి. ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 4, 7, 10 అండ్ సో ఆన్ ముందు nth టర్మ్ రాసేసి ఇంటూ n+1 అంటే n దగ్గర n+1 +1. సో దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేయండి. 3, 6, 9 సో ఆన్ అప్ టు 3n ఇంటూ 3n+3. It is totally divided by 4, 7, 10 so on up to 3n+1 into 3n plus 3 plus 1 ఉంది కాబట్టి +4 అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ un+1. ఇది వచ్చిన తర్వాత నౌ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ un డివైడెడ్ బై un+1. un మీన్స్ 3, 6, 9 so on up to 3n divided by 4, 7, 10 so on up to 3n+1 into డివైడెడ్ బై రాసే బదులు నేను రివర్స్లో రాస్తున్నా. 4, 7, 10 సో ఆన్ అప్ టు 3n+1 3n+4 డినామినేటర్ది న్యూమరేటర్కి వస్తున్నప్పుడు డివైడెడ్ బై 3, 6, 9 సో ఆన్ అప్ టు 3n ఇంటూ 3n+3. సో ఇప్పుడు ఏమన్నా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయో చూడండి. కంప్లీట్ అప్ టు 3n వరకు పోతుంది.
ఇది 3n+1 అప్ టు 3n+1 వరకు పోతుంది. సో ఇప్పుడు మనకు మిగిలిన టర్మ్స్ ఏమున్నాయో ఫస్ట్ రాయండి. సో ద రిమైనింగ్ టర్మ్స్ హియర్ యు ఆర్ గెటింగ్ 3n+4 in the numerator divided by denominator is only 3n+3. So after getting that, now you are using the Rabi's test means un divided by un+1 minus 1. So ikkada 3n+4 divided by 3n+3 minus 1. X అనే టర్మ్ ఏం లేదు కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ దీన్ని ఎల్సిఎం చేసేయచ్చు. సో 3n+3 it is 3n+4 minus of 3n minus 3. సో డైరెక్ట్గా మనకి అక్కడ ఉన్న 3n క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 4 minus 3 అంటే 1 డివైడెడ్ బై 3n+3, లేదా ఇంకా 1 డివైడెడ్ బై n కామన్ తీస్తే 3+3/n. 3+3/n. This is your simplification of un by un+1 minus 1. Now you are applying limit. So limit n tends to infinity n into అది మర్చిపోకండి un divided by un+1 minus 1. So it is limit n tends to infinity n into ఆ value 1 divided by n 3+3/n. So మళ్ళీ you can cancel this n and directly you are substituting n equal to infinity రాయండి. 1 divided by 3 plus something divided by infinity is 0. So you are getting 1/3 అని వస్తుంది. 1/3 is it less than 1 or greater than 1? Less than. So when it is less than 1, so as per your Rabi's test, right, by Rabi's test, the given series is divergent. అది కాకపోతే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఏంటి అని అంటే సಮೇషన్ మనకి ఇవ్వలేదు కాబట్టి దాన్ని ఎట్లా రాస్తారు అనేది ఒక్కటి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇట్లా ప్రోడక్ట్ టైప్లో కనుక మనకి ఇచ్చేది ఉంటే అదే కంటిన్యూషన్లో ప్రోడక్ట్ రాసుకుంటూ లాస్ట్ టర్మ్ ఏమొస్తుంది, లాస్ట్ టర్మ్ అంటే n = 1 వస్తే మళ్ళీ ఫస్ట్ వచ్చేది, 2 రాస్తే సెకండ్ వచ్చేటట్టుగా అట్లా చూసుకుంటూ పోవాలి. అది ఒక్కటి తెలిసింది అంటే మిగతా అంతా ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, నోట్స్లో రాసేయండి. This condition is true, then we can say that is square matrix, then the elements in matrix after the is diagonal or not. It is diagonal. So finally, when you complete this process for all elements. Completed, sir. Okay. Completed, sir. Shall I move to the next one? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir.
Right. I give you one more last type of problem on rabies test. కొంచెం డిఫరెంట్ అది. దాంతో మనం అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ చేసినట్టు. సో రైట్ డౌన్ ద ప్రాబ్లం. టెస్ట్ ద కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ సో కొంచెం వెరైటీగా ఉంది ఇది. 3 square by 6 square plus 3 square into 5 square by 6 square into 8 square plus 3 square 5 square 7 square divided by 6 square 8 square and 10 square plus so on. ఈ మోడల్లో ఇచ్చారు. అది మనం టెస్ట్ చేయాలి. జస్ట్ నేను జనరల్ టర్మ్ రాస్తే మిగతా అంతా ప్రొసీజర్ ఈజీ అవుతుంది. సేమ్ ఇంత ముందు లాగానే ప్రాబ్లం ఉంది. కాకపోతే ఇది కంప్లీట్గా మనకు స్క్వేర్ అని ఇవ్వలేదు. వాళ్ళే డైరెక్ట్గా ఇండివిజువల్ టర్మ్స్నే స్క్వేర్ చేసుకుంటూ పోయారు కాబట్టి మళ్ళీ చేంజ్ చేయకండి, దాన్ని అలాగే ఉంచి కంటిన్యూషన్లోకి వెళ్దాం. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్. సో ఫర్ ద గివెన్ series of positive terms, consider summation లేదు కాబట్టి you just write down same as it is 3 square by 6 square plus 3 square 5 square by 6 square 8 square plus 3 square 5 square 7 square by 6 square 8 square 10 square plus so on. దీన్ని ఇప్పుడు సమ్మేషన్లో రాయాలి. ఏం లేదు, n ఈక్వల్ టు 1 రాసేటట్టు. కంటిన్యూషన్లో ఇట్లా ప్రోడక్ట్స్ కనుక ఇస్తే ముందు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేయండి. అంటే న్యూమరేటర్లో 3 square 5 square 7 square అండ్ సో ఆన్ అన్నట్టుగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏం రాయాలి అంటే న్యూమరేటర్లో n ఈక్వల్ టు 1 రాస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చేటట్టు, అంటే 2n + 1 స్క్వేర్ అని రాస్తా. నేను n ఈక్వల్ టు 1 రాస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ వస్తుంది, 2 రాస్తే సెకండ్ టర్మ్, 3 రాస్తే థర్డ్ టర్మ్ అండ్ సో ఆన్. టోటల్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ చూడండి, 6 square 8 square 10 square అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తే మళ్ళీ ఫస్ట్ టర్మ్ వస్తుంది. ఓన్లీ n స్క్వేర్ అని రాయాలా? n స్క్వేర్ అని రాస్తే n ఈక్వల్ టు 1 రాస్తే మరి ఫస్ట్ టర్మ్ రావట్లే. n ఈక్వల్ టు 1 రాస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ n plus 3 whole square. n plus 3 n plus 5 n plus 5. నేను సపోజ్ n plus 5 అన్నాను అనుకోండి, n ఈక్వల్ టు 1 రాస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ వస్తుంది. మరి n ఈక్వల్ టు 2 రాస్తే సెకండ్ టర్మ్ రావట్లేదు కదా, మళ్ళీ 3 రాస్తే థర్డ్ టర్మ్ రావాలి. అట్లా ఇంకేమన్నా ప్రొసీజర్, ఇంకా ఏమన్నా 2n ప్లస్ అని రాసినా రాదు. 2n plus 2 అంటావా? రాదు. మనస్సునే చూడు ఒకసారి, ఏం రాద్దాం? n ఈక్వల్ టు 1 రాస్తే 6 రావాలి మనకి. 2n plus 4. వెరీ గుడ్. నేను 2n plus 4 అని రాస్తా. చూద్దాం. n ఈక్వల్ టు 1 రాయండి, ఫస్ట్ వస్తుంది. n ఈక్వల్ టు 2 రాయండి, యూ విల్ గెట్ సెకండ్. n ఈక్వల్ టు 3 రాయండి, థర్డ్ అండ్ సో ఆన్ అన్నట్టు ఉంది. అంటే మనకి 2n plus 4 కరెక్ట్ అన్నట్టు. సో ఇది వచ్చిన తర్వాత నౌ యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్, లెట్ సమ్మేషన్ un ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ మనం అనుకున్నది 3 square 5 square 7 square and so on 2n plus 1 whole square. Overall it is divided by 6 square 8 square 10 square and so on 2n plus 4 whole square. So from that you are selecting only the general term un. It is 3 square 5 square 7 square and so on. Here it is 2n plus 1 whole square divided by 6 square 8 square 10 square and so on 2n plus 4 whole square. So once you know about general term, now you calculate un plus 1. So consider same procedure
Only the problem is selection of general term. UN plus 1. So product type లో ఉంది కాబట్టి అట్లాగే రాసి nth term వరకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ 2n plus 1 whole square into n plus 1 రాయాలి. అంటే n ఉండే దగ్గర n plus 1 plus 1 whole square. Total it is divided by 6 square, 8 square, 10 square and so on. ఆ nth term అలాగే రాసి into 2n plus 1 plus 4 whole square. n plus 1 రాస్తారు. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 3 square, 5 square, 7 square so on up to 2n plus 1 whole square. ఇదేమవుతుంది 2n plus 2 plus 1 అంటే 2n plus 3 whole square divided by in the denominator 6 square, 8 square, 10 square so on up to 2n plus 4 whole square and this becomes 2n plus 2 plus 4 ఉంది కాబట్టి plus 6 whole square. సో ఇక్కడ x అనే టర్మ్ ఏం లేదు మనకి. దాని తర్వాత therefore you are calculating directly un divided by un plus 1. un means 3 square, 5 square, 7 square so on 2n plus 1 whole square divided by 6 square, 8 square, 10 square so on 2n plus 4 whole square into reverse లో రాస్తున్నా 6 square, 8 square, 10 square so on 2n plus 4 whole square into 2n plus 6 whole square divided by its reverse order. It is 3 square, 5 square, 7 square so on 2n plus 1 whole square into 2n plus 3 whole square. So now you can check that it is numerator this 2n plus 1 whole square variki 2n plus 1 whole square variki 2n plus 4 2n plus 4 వరకు cancel అవుతుంది. So the remaining terms in the numerator only 2n plus 6 whole square divided by in the denominator 2n plus 3 whole square, or you just do the simplification. a plus b whole square type లో ఉంది కాబట్టి 4n square plus 2 24n plus 36 divided by it is 4n square plus 12n plus 9. Then just అక్కడ simplify చేశారు. So once you get that value as per Rabi's test, consider un divided by un plus 1 minus 1. So 4n square plus 24n plus 36 divided by 4n square plus 12n plus 9 minus 1. So directly 4n square plus 24n plus 36 minus 4n square minus 12n minus 9. Total it is divided by 4n square plus 12n plus 9 అవుతుంది. So you just verify 4n square cancel అవుతుంది. సో మిగిలిన టర్మ్స్ మాత్రం రాసేయండి. 24 minus 12n అంటే 12n మిగిలింది, 36 minus అంటే plus 27 మిగిలింది. Totally divided by 4n square plus 12n plus 9. So if n is taken common, 12 plus 27 by n divided by here n square I am taking common, 4 plus 12 by n plus 9 by n square. Still you can cancel this n and here it is 1, n is cancelled. మిగిలిన టర్మ్స్ రాసేయండి. So it is equal to 12 plus 27 by n divided by and n ఉంది 4 plus 12 by n plus 9 by n square. So once you get that value, therefore limit n tends to infinity n into un by un plus 1 minus 1. So limit n tends to infinity n into మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసింది 12 plus 27 by n
divided by n into 4 plus 12 by n plus 9 by n square. So you can cancel one more, n cancel అవుతుంది. సో మనకి డైరెక్ట్గా లిమిట్ n ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ రాసేయండి. ఎక్కడైతే n ఉందో అక్కడ ఇన్ఫినిటీ రాస్తే ఇట్ బికమ్స్ 12 plus that becomes 0 divided by your 4 plus 0 plus 0. So you will be having 12 by 4. 12 by 4 is nothing but 3. Answer less than 1 and greater than 1. Greater So than it is 1. Convergent. right, greater than 1. So as per your rabies test. So therefore by rabies test, the given series is ఏమంటారు కన్వర్జెంట్. అది ఆన్సర్. ఇట్లా వెరైటీ టైప్స్ మనకి ఇచ్చాను, అది కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే ఈజీ. ఓకే, రాసేయండి. ఓకే, 531 కన్వర్జెంట్. సార్ అన్ని మెథడ్ కి సేమ్ ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుందా సార్? ఆన్సర్ సేమ్ రాదు, కాకపోతే అది కన్వర్జెంటా డైవర్జెంటా అనేది ఒక్కొక్కసారి సేమ్ రావచ్చు, అది కూడా డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. నేను ఒక ప్రాబ్లమ్ని కంపారిజన్ టెస్ట్లో చేస్తే నా కంక్లూజన్ ఒకటి రావచ్చు, అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ ఫైనల్ ఆన్సర్ అన్నట్టు. సో అక్కడ కన్వర్జెంట్ వచ్చింది కదా, వేరే టెస్ట్లో కూడా కన్వర్జెంటే రావాలని రూల్ ఏమి ఉండదు, అక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ ఇక్కడ రాదన్నట్టు. అందుకని మనం మెథడ్ కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి. నేను అందుకనే లాస్ట్కి వచ్చేసరికి అక్కడ రాస్తున్నా బై రాబీస్ టెస్ట్ అని పేరు కంపల్సరీ మెన్షన్ చేసుకుంటూ ఆ కంక్లూజన్ రాస్తే మనకు ఫుల్ మార్క్స్ పడతాయి, ఇబ్బంది పడదు అన్నట్టు. అట్లా సార్ ఇప్పుడు ఇవరిదాకా చెప్పిన ప్రాబ్లం లో సార్ అది డిఆల్ఎంబర్ట్స్ రేషియో టెస్ట్ యూజ్ చేస్తే అది నాట్ అప్లికేబుల్ అని వస్తుంది సార్, కరెక్టేనా సార్? అట్లా ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? 1 అని వచ్చింది అక్కడ. అవును సార్. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నాట్ అప్లికేబుల్ అని చెప్పేసి ఆపొద్దు, మరి వేరే టెస్ట్ యూజ్ చేయాలి. ఆపేస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ రావు. అప్పుడు వేరే ఏంటి అని అంటే, ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను మీకు ఒక క్లూ చెప్తున్నాను. వెన్ ఎవర్ డిఅలెంబర్ట్స్ రేషియో ఇస్ నాట్ అప్లికేబుల్, ఆటోమేటికల్లీ రాబీస్ టెస్ట్ ఈజ్ అప్లికేబుల్. అక్కడ అది ఫెయిల్ అయిందంటే ఈ టెస్ట్ అప్లై అవుతుంది అన్నట్టు. అసలు రాబీ అనేవాడు ఎందుకు కనుక్కున్నాడంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ డిఅలెంబర్ట్స్ రేషియో టెస్ట్ అన్నట్టు. అందుకని అక్కడ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఇమీడియట్గా టెన్షన్ పడకుండా రాబీస్ అప్లై చేయండి. ఏ ప్రాబ్లం మీరు చేసినా ఫెయిల్ అని మాత్రం రాయకూడదు, అక్కడ టెస్ట్ ఫెయిల్స్ అని చెప్పొద్దు. మనం ఏదో రకంగా మనం మెథడ్ తోటి కంక్లూజన్ తీసుకురావాలి, ఎదర్ ఇట్ ఇస్ కన్వర్జెంట్ ఆర్ డైవర్జెంట్. కానీ ఆన్సర్ మాత్రం ఏదొచ్చినా డైరెక్ట్ మెథడ్ మెన్షన్ చేసి డైరెక్ట్ రాసేస్తే పడతాయి కదా సార్? సరిపోతుంది, ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. సార్ ఇంకొక డౌట్ సార్, ఇక్కడ సార్ యూఎన్ బై యూఎన్ ప్లస్ 1 కాడే సార్, అక్కడ 4n² కాడ డైరెక్ట్ n² తీసేసుకొని సింప్లిఫై చేస్తే రాదా సార్? ఎక్కడ n² తీస్తావు? యూఎన్ బై యూఎన్ ప్లస్ 1 దగ్గరనా? అవును సార్. యూఎన్ బై యూఎన్ ప్లస్ 1 దగ్గర ఓన్లీ ఇది ఒక్క దగ్గరనే చేస్తావు, అంటే ఈ నెక్స్ట్కి వెళ్ళావు అన్నట్ట? కాదు సార్, అక్కడ n² కామన్ తీసి నెక్స్ట్ సింప్లిఫై అట్లా చేసుకోరాదా సార్ అని? చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నువ్వు n² కామన్ తీస్తే అన్ని బైలల్లో వస్తాయి మళ్ళీ పైన. ఆ బైలల్లో సింప్లిఫై చేయడం అంటే కొంచెం కష్టం కదా. అందుకనే మనం లిమిట్ దేనికైతే అప్లై చేయాలనుకున్నామో దాన్ని మాత్రమే సింప్లిఫై చేయాలి. మీరు కావాలంటే ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ చూడండి, బిఫోర్ అప్లయింగ్ ద లిమిట్ యూ డూ ద సింప్లిఫికేషన్. ఇప్పుడు లిమిట్ అనేది యూఎన్ బై యూఎన్ ప్లస్ 1 -1కి అప్లై చేస్తాం మనం, దీనికి అప్లై చేస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. ఎన్ అనేది క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టుగా చేసుకోవాలన్నట్టు. ఇక్కడ కొంచెం గుర్తు మాత్రం పెట్టుకోండి, రాబీస్లో
n ఇంటూ యూఎన్ బై యూఎన్ ప్లస్ 1 మైనస్ 1. ఎందుకంటే అది Yes. మనం మర్చిపోయామనుకో మళ్ళీ ఆ n క్యాన్సిల్ కాదు, ఆన్సర్ వేరే వస్తుంది. Yes. ఓకే Sir, thank you, sir. ఓకే ఓకే. ఎందుకైనా మంచిది ఒకటి నోట్ అని చెప్పి రాసుకోండి, మనకి పని చేస్తుంది ఎప్పుడైనా. Completed, sir. ఓకే, ఒకటి చిన్న నోట్ అని Yes, కూడా sir. రాసుకున్నాం, ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మీకు మళ్ళీ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు డౌట్ రాకుండా ఉంటుంది. నోట్. సార్ మనకి ఏ ప్రాబ్లం కైనా ఒకటే మెథడ్ అప్లికేబుల్ అయింది కదా? ఏ ప్రాబ్లంకైనా ఒకటే మెథడ్ అప్లికేబుల్ అయింది కదా? ఒకటే కాదు, ఎన్నైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఒక ప్రాబ్లంకి నీకు కంపారిజన్ టెస్ట్ పనిచేయచ్చు, ర్యాబీస్ అన్ని పనిచేస్తాయి ఒక్కొక్కసారి. మనం Okay, sir. ఫెయిల్ అయినప్పుడు మాత్రం అది కాకుండా వేరే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాడు చూసుకోండి. ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ర్యాబీసే పనిచేస్తుంది, వేరే ఏది పనిచేయదు. Okay, sir. సో ఇక్కడ రాసేయండి ఓకే సార్. ర్యాబీస్ నోట్ అని చెప్పి, ర్యాబీస్ టెస్ట్ ఈజ్ అప్లికేబుల్, rabies test is applicable when the other tests fail. అర్థమైందా? అది ఓకే అర్థమైందమ్మా? సార్. ఎందుకంటే మీరు గుర్తుంచుకుంటే మీకు Yes, ఈజీ sir. అవుతుంది. అది ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అవుతుందో ఇది మనకు పనిచేస్తుంది అన్నట్టు. అది సో ఇవి మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద ర్యాబీస్ టెస్ట్. దీని తర్వాత మనకి ఒకటి లాస్ట్ టెస్ట్ ఒకటి ఉంది, ఆ టెస్ట్ ఒకటి చేసేస్తే వీ కెన్ క్లోజ్ యువర్ కన్వర్జెన్స్ పార్ట్. దాని తర్వాత ఇంకో 2 చిన్న టాపిక్స్ ఉంటాయి, అవి చెప్పేస్తే మనకి ఓవరాల్గా 3rd యూనిట్ అయిపోతుంది. ఇవన్నీ ఒకే రకంగా ఉన్నాయి మనకు 3rd యూనిట్లో, సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్. యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ మ్యాట్రిక్స్ ఆపరేషన్స్. కాకపోతే కొంచెం వెరైటీ ఏంటి అని అంటే అది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మెథడ్ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే ఒక ప్రొసీజర్లో కన్వర్జెంట్ అంటాం, ఇంకొక ప్రొసీజర్లో లెస్ దెన్ 1 అంటే డైవర్జెంట్ అంటాం. ఐడియా ఉందా? ఏ ప్రొసీజర్లో లెస్ దెన్ 1 అని వస్తే డైవర్జెంట్ ఉంటారు, కన్వర్జెంట్ అంటారు చెప్పండి. ఇన్ విచ్ ప్రొసీజర్ ఇఫ్ లిమిట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1 యూ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ కన్వర్జెంట్? Cauchy root test. రైట్. Cauchy root test. ఓషి రూట్ టెస్ట్లో మాత్రం అదొకటి ఉంటుంది, ఇక మిగతా అంతా గ్రేటర్ దెన్ 1. ఆల్మోస్ట్ మనకు ర్యాబీస్ టెస్ట్ ఈజ్ సిమిలర్ టు యువర్ డిఎలంబర్ట్స్, కాకపోతే కొంచెం ఫార్ములా మనకి చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ యూ మేక్ ద సైడ్ హెడ్డింగ్. ద లాస్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ లాగరిథమిక్ టెస్ట్. లాగరిథమిక్ టెస్ట్. సో దీనికి ఒక్కసారి మళ్ళీ మనం ఒక ప్రొసీజర్ ఇచ్చేసి, ఆ ప్రొసీజర్ తర్వాత దీంట్లో మనకి 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయమ్మా. అది గ్యారంటీగా దీని మీద ఎగ్జామినేషన్లో అడిగారు అని అంటే ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ తప్ప వేరేది అడగడానికి వీలుండదు. సో ఇవాళ ఒక్కరోజు మనం ప్రొసీజర్ ఇచ్చేసి, కొంచెం తికమక్గానే ఉంటుంది, ఏం టెన్షన్ పడకండి. ఈ ప్రొసీజర్ ఇచ్చిన తర్వాత టుమారో వి విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్. సో ఫస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ ద ప్రొసీజర్. సో స్టెప్ నెంబర్ 1 నేను ప్రొసీజర్ ఇస్తా. స్టెప్ నెంబర్ 1, లెట్ summation un be the series of పాజిటివ్ టర్మ్స్. మనకున్న అన్ని 6 మెథడ్స్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ ఉంటేనే పనిచేస్తుంది. స్టెప్ నెంబర్ 2, ఐడెంటిఫై ద జనరల్ టర్మ్ un. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్లలో, అన్ని మెథడ్స్లలో డెఫినెట్లీ యు ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ జనరల్ టర్మ్. నెక్స్ట్, ఫైండ్ UN+1. మనం డిఎలంబర్ట్స్ రేషియో టెస్ట్లో చేసాం, అట్లాగే ర్యాబీస్ టెస్ట్లో కూడా చేసాం. స్టెప్ నెంబర్ 4, ఫైండ్ UN divided by UN+1. సేమ్ డిఎలంబర్ట్స్ రేషియో టెస్ట్,
and rabies test also. Step number 5, find, ఇక్కడ కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు, లాగరిథమ్ ఆఫ్ un డివైడెడ్ బై un ప్లస్ 1. అంటే మనం ఆల్రెడీ కనుక్కున్న un బై un ప్లస్ 1కి లాగరిథమ్ అప్లై చేస్తారు. ఇక్కడ అండ్ సింప్లిఫై, దాని తర్వాత సింప్లిఫై చేయమన్నాడు బై ద ఫార్ములా. ఒక ఫార్ములా ఇస్తున్నా ఇక్కడ, బై ద ఫార్ములా లాగరిథమ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్కి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, లాగ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్. ఐడియా ఉందా ఇది? ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 మైనస్ అండ్ సో ఆన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుంటూ యు ఆర్ జస్ట్ సింప్లిఫైయింగ్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ un బై un ప్లస్ 1. ఆ ఫార్ములా ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి మనం, ఎందుకంటే దాన్నే యూజ్ చేసుకుంటూ సింప్లిఫై చేస్తాం. సో స్టెప్ నెంబర్ 6, స్టెప్ 6 ఇక్కడ అంటే ఒకవేళ మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో ఎక్స్ టర్మ్స్ కనుక ఏమన్నా ఉండేది ఉంటే అక్కడ ఏమని రాస్తారంటే లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆర్ ఈ పవర్ మైనస్ 1, ఏదన్నా ఒకటి ఈ అన్న రాస్తారు, ఈ పవర్ మైనస్ 1 డిపెండింగ్ ఆన్ ద cancellation of the terms, depending on the cancellation of the constant term అనుకోండి. ఎందుకంటే దాంట్లో ఒక కాన్స్టెంట్ టర్మ్ని మనం కంపల్సరీ క్యాన్సిల్ చేయాలి. అది క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఏమవుతుందని అంటే ఈ ఎక్స్ అనే దగ్గర ఈఎన్ఆర్ రాస్తారు, ఈ పవర్ మైనస్ 1 అని రాస్తారు. ఎందుకంటే లాగరిథమ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ అనగానే ఫార్ములా మనకి ఎక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వుకుంటూ ఉంటుంది, దీని ముందు ఏం కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఉండదు కాబట్టి ఆ టర్మ్ క్యాన్సిల్ చేయడానికి either you are supposing x equal to e or you can say that x equal to e power minus 1. Next, step number 7. Now you are calculating limit. Find limit n tends to infinity. ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నాం అంటే లిమిట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ n ఇంటూ లాగరిథమ్ ఆఫ్ un డివైడెడ్ బై un ప్లస్ 1, దీనికి లిమిట్ అప్లై చేస్తారు. n ఇంటూ లాగరిథమ్ ఆఫ్ un బై un ప్లస్ 1. సపోజ్ మనకు వచ్చిన లిమిట్ని నేను ఎల్ అని అనుకుంటున్నాను, సే ఐఎమ్ జస్ట్ సపోజింగ్ ఎల్. కేస్ నెంబర్ 1 మనకి లిమిట్ రాగానే ఇఫ్ లిమిట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 1 అంటే ఎల్ గ్రేటర్ దెన్ 1, then the given series is convergent. ఒకవేళ గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు డిఎల్ఎంబర్ట్స్ రేషియో టెస్ట్ అండ్ రాబీస్ టెస్ట్ ఆల్సో. నెంబర్ 2, if L is less than 1, then the given series is divergent. Given series is divergent. Case number 3. If L equal to 1, ఒకవేళ 1 వచ్చింది అనుకోండి, then this method fails అనుకోవచ్చు, లేకపోతే నాట్ అప్లికేబుల్, is not applicable. సో ఇది మనకు సంబంధించిన ప్రొసీజర్ అన్నట్టు. ఇది మనకు ర్యాబీస్ టెస్ట్లో కూడా ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది అని అంటే అక్కడ కూడా ఎల్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చినప్పుడే ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇక అది కూడా ఫెయిల్ అయింది అని అంటే మనకి ఈ ఉన్న మెథడ్స్ ఏది పనిచేయవు అన్నట్టు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ లాగరిథమిక్ టెస్ట్. వెరీ సింపుల్. సమ్మేషన్లో రాసిన తర్వాత యు ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద జనరల్ టర్మ్, ఫైండింగ్ un ప్లస్ 1, then you are finding un by un plus 1, then you find out logarithm for un by un plus 1 by applying a formula log 1 plus x equal to x minus x square by 2 plus x cube by 3 and so on. Suppose on making the simplification, if you get a constant term, then directly x equal to en randi or x equal to e power minus 1, only constant term cancel avutundi. Then you are applying limit n tends to infinity n into
logarithm of un by un plus 1. If that limit is greater than 1, convergent, less than 1, divergent, equal to 1, not applicable. సో ఈ మెథడ్ మీద మనకు ఓన్లీ 2 ప్రాబ్లమ్సే ఉంటాయి. ఆ 2 ప్రాబ్లమ్స్ రేపు చెప్పేస్తే ఈ కన్వర్జెన్స్ పార్ట్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది. దీని తర్వాత మనకి ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ అని అదొక క్లాస్ పడుతుంది మనకి, ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్. దాని తర్వాత అబ్జల్యూట్ సిరీస్ అని ఉంటుంది. ఒక 2 టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 టాపిక్స్ మనం చెప్పేసుకుంటే మనకి 3rd యూనిట్ క్లోజ్ అవుతుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ అసైన్మెంట్ ఇస్తాను. ఈ అసైన్మెంట్ గురించి